Assalamualaikum. Good morning, dear students. Today we are starting lesson 2 from Unit 7, our study of an inspiring figure. Today we will discuss Nishat Majumdar. She is a true role model for Bangladeshi youth, a sports icon who reached the summit of Mount Everest in 2012 and becoming the first Bangladeshi woman to do so. And born on 5 January 1981 in Theory village, Ramganj. Nishat grew up in a modest family, her father a businessman and former freedom fighter, and her mother a supportive homemaker. Though not tall or strikingly athletic, she had three things to be proud of: unwavering parental support, her father's legacy, and her own determination. She passed SSC in 1997 and SSC in 1999. Actually, this passage shows how dreams are shaped by support, courage, and mental strength. And Nishat learned resilience from her mother, and Shura channeled it and toward feats like climbing the world's highest peak. A modern national icon shows that ordinary background don't limit extraordinary achievement. And in Bangladesh, mountaineering is a new sport activity, and we are yet to develop a culture that will encourage women's mountaineering activities. Nishat took the challenges and she was supported by her parents. And this was an expensive sport, and Nishat and other mountaineers could not have succeeded if several organizations didn't help them. And Nishat was an ambassador of, because she says that because I am a girl, campaign of the International Bangladesh chapter in her expedition to Mount Everest in 2000. And she wanted to leave a message for all people of Bangladesh that a girl can do anything as a boy can do. And hence every girl should have support from her parents and society in every challenging activity. And actually, turn to the first paragraph, and here we see highlight and any striking facts of surprising thing. And actually, what qualities of Nishat do you admire most and why? When we read the passage one by one, actually it will be clear for us. It would be very interesting also. And dear learners, let's now understand the meanings from English to Bengali. Word by word, I will explain it. It would be helpful for you. Here you see Nishat Majumdar, a Bangladeshi woman in her early 40s, is a sport icon. বলছে নিশাত মজুমদার 40-এর কোঠার শুরুর দিকে একজন বাংলাদেশি নারী। She comes of a modest family. একটা সাধারণ পরিবার বা ভদ্র পরিবার থেকে এসেছে। She comes of a modest, এখানে modest বলতে একজন সাধারণ পরিবার background. Here her father is a businessman. তার পিতা ছিলেন একজন ব্যবসায়ী, and her mother is a housewife. এবং তার মা ছিলেন একজন গৃহিণী। এবং she is the second of 4 siblings. এখানে siblings বলতে ভাই বোন। তার মানে উনি 4 ভাই বোনের মধ্যে কত ছিলেন? দ্বিতীয়। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, তোমরা এখানে বেঙ্গলি মিনিংগুলো ভালো করে বুঝে নাও, কারণ এখানে আমরা চেষ্টা করছি ওয়ার্ড টু ওয়ার্ড মিনিংগুলো তোমাদের সামনে দেয়ার। তাহলে নিশাত মজুমদার এ বাংলাদেশি ওম্যান ইন হার আর্লি 40s, in a sports icon, এখানে কিছু শব্দ আইকন, মডেস্ট, ব্যাকগ্রাউন্ড, ঠিক আছে, সিবলিংস, এই শব্দগুলো হচ্ছে খুব গুরুত্বপূর্ণ। আশা করছি তোমরা অবশ্যই বুঝতে পেরেছো।
এবার আসি নেক্সট প্যারা। নিশাত হ্যাজ 3 things. নিশাতের গর্ব করার মতো 3টি জিনিস ছিল দ্যাট শি ক্যান বি প্রাউড অফ। প্রাউড বলতে গর্বিত, গর্ব। তাহলে নিশাতের গর্ব করার মতো কিছু জিনিস ছিল, সেটা এখানে বলা হয়েছে। দিস আর শি হ্যাজ এক্সট্রাঅর্ডিনারিলি। এখানে এক্সট্রাঅর্ডিনারিলি শব্দটার মিনিংটা তোমরা বুঝে নাও। ইট উড বি অসাধারণভাবে, এক্সট্রাঅর্ডিনারিলি, এক্সট্রাঅর্ডিনারিলি, ওকে, এক্সট্রাঅর্ডিনারিলি। এবং এখানে খেয়াল করো যে এক্সট্রাঅর্ডিনারিলি এই শব্দটা সিনোনিম অনেকগুলো আসতে পারে, যেমন হতে পারে এক্সেপশনাল, ইট উড বি রিমার্কেবল, অ্যামাজিং, আউটস্ট্যান্ডিং, ইনক্রেডিবল, ওকে, unusual, phenomenal, notable, spectacular, stunning. All these are synonym of the word. তাহলে আমরা এখানে অনেকগুলো সিনোনিম পেলাম। যে এক্সেপশনাল তুমি ইউজ করতে পারো। তাহলে নিশাত হ্যাজ 3 things that she can be proud of. নিশাতের গর্ব করার মতো অনেকগুলো 3টি বিষয় ছিল। 3 things বলতে 3টা বিষয়। These are she has extraordinarily, মানে বিস্ময়করভাবে বা অসাধারণভাবে, সাপোর্টিভ প্যারেন্টস। সাপোর্টিভ, এখানে আরেকটি শব্দ আমরা পাচ্ছি, সাপোর্টিভ, ঠিক আছে। সাপোর্টিভ, এটা হচ্ছে সাপোর্টিভ। সেক্ষেত্রে এখানে সাপোর্টিভ বলতে সহানুভূতিশীল, ঠিক আছে। সাপোর্টিং শব্দের অর্থ হচ্ছে সহানুভূতিশীল। প্যারেন্টস বলতে পিতামাতা, এটা সিনোনিম আসছে। এনকারেজিং, হেল্পফুল, আন্ডারস্ট্যান্ডিং, কত শব্দ তোমরা খেয়াল করো। কেয়ারিং, কম্প্যাশনেট, অ্যাফেকশনেট, লয়াল, sympathetic, backing someone, okay. So এখানে কিন্তু 3 words we already learned. Extraordinarily supportive parents who accepted her dreams, who accepted her dreams, মানে মেনে নিয়েছে her dreams বলতে তার স্বপ্নগুলোকে as real, real বলতে বাস্তব। তারপরে এখানে বলছে যে তার স্বপ্নকে বাস্তব হিসেবে মেনে নেওয়া অত্যন্ত সহানুভূতি, মানে তার পিতামাতা তার এই স্বপ্নকে বাস্তবে মেনে নেওয়ার জন্য অত্যন্ত সহানুভূতিশীল ছিলেন। তারপরে এখানে নেক্সট লাইনে খেয়াল করো, হার ফাদার ওয়াজ এ ফ্রিডম ফাইটার। তার পিতা একজন মুক্তিযোদ্ধা ছিল। ফ্রিডম ফাইটার মানে হচ্ছে মুক্তিযোদ্ধা। ইন দ্য লিবারেশন ওয়ার, স্বাধীনতা যুদ্ধ। লিবারেশন ওয়ার বলতে স্বাধীনতা যুদ্ধ অফ বাংলাদেশ। In 1971, আমরা সবাই জানি 1971 সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিল। তো এখানে আমরা পেলাম যে হচ্ছে তার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপদান করার জন্য তার পিতামাতা তার প্রতি অনেক সাপোর্টিভ বা সহানুভূতিশীল ছিলেন, এবং তার বাবা 1971 সালে বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধে একজন মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন, মানে স্বাধীনতা যুদ্ধে একজন মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। She scaled the highest peak in the world. এখানে একটা শব্দ আমরা পাচ্ছি, scaled। এই শব্দটা কি? এই শব্দটা কি শব্দ? এটা সিনোনিম কি হতে পারে? scaled। এখানে স্কেল বলতে জয় করা, শৃঙ্গ জয় করা। সিংহ জয় করা। এখানে স্কেল বলতে হচ্ছে সিংহ জয় করা। তো এখানে খেয়াল করো, she scaled the highest peak, সর্বোচ্চ। পিক মানে চূড়া বা শৃঙ্গ। ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, পৃথিবীতে। as the first বাংলাদেশি গার্ল, প্রথম বাংলাদেশি বালিকা। in 2012, ওকে। তো এখানে স্কেল শব্দের সিনোনিম গুলো কি আসতে পারে? যেমন স্কেল শব্দের সিনোনিম আসতে পারে ক্লাইম্বড হতে পারে,
অ্যাসেন্ডেড হতে পারে, মাউন্টেড হতে পারে, সারমাউন্টেড হতে পারে, ওকে, অনেক শব্দ আসতে পারে। ক্লাইম্বড, অ্যাসেন্ডেড, আমি আবার বলছি, মাউন্টেড, সারমাউন্টেড। She scaled the highest peak in the world as the first Bangladeshi girl in 2000. তিনি 2012 সালে বিশ্বের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ জয় করেন, প্রথম বাংলাদেশি মেয়ে হিসাবে একটা রেকর্ড করেছেন। এবার নেক্সট আসছি, নেক্সট লাইন, Nisha's life presents an inspirational story. Inspirational বলতে অনুপ্রেরণাদায়ী, ওকে, inspirational। ইন্সপিরেশনাল বলতে অনুপ্রেরণাদায়ী। এটা সিনোনিম কি হতে পারে? সিনোনিম, এখানকার সিনোনিমগুলো কিন্তু তোমাদের সব শিখতে হবে, সিনোনিমাস ওয়ার্ডগুলো। যেমন এটা সিনোনিমাস ওয়ার্ড হতে পারে মোটিভেশনাল, ওকে, ইন্সপিরেশনাল স্টোরি দ্যাট দি ইউথ ইন বাংলাদেশ নিডস টু নো, জানা দরকার। তাহলে নিশাদস লাইফ প্রেজেন্টস অ্যান ইন্সপিরেশনাল স্টোরি, অনুপ্রেরণাদায়ী গল্প, যেটা ইউথ ইন বাংলাদেশ, বাংলাদেশের যারা তরুণ তাদের এই বিষয়টা জানা দরকার, যাতে তারাও জীবনে অনেক বড় হতে পারে। এখানে একটি শব্দ ইন্সপিরেশনাল স্টোরি, ইন্সপিরেশনাল স্টোরি বলতে গল্প, আর ইন্সপিরেশনাল মিনস এখানে সিনোনিমাস ওয়ার্ড হতে পারে মোটিভেশনাল, আরও হতে পারে আপলিফটিং, এনকারেজিং, এম্পাওয়ারিং, মুভিং, stimulating, heartening, influential, touching, eye opening। আমি কতগুলো শব্দ বলেছি, 1 2 3 4 অনেকগুলো, তাই না, 5-6টা শব্দ বলেছি। তোমাদেরকে এভাবে সিনোনিমাস ওয়ার্ড শিখতে হবে, তাহলে তোমরা রিডিং, রাইটিং, লিসেনিং, স্পিকিং সবগুলোতেই ভালো করতে পারবে। তোমরা ইন্টারমিডিয়েট শেষ করে যখন তোমরা উপরের দিকে যাবে, অনেকে ইফ ইউ ওয়ান্ট টু গো টু অ্যাব্রড, তোমাদের কিন্তু ইংলিশটা বেশি জানা দরকার। সো I think in your intermediate syllabus it's a very inspiring syllabus, and in this syllabus you will get more information, you will get more vocabularies from this text, which is approved by NCTB, you know. So every lesson, every unit is very important for you, okay? তো এখানে আমরা খেয়াল করছি ইন্সপিরেশনাল বলতে সিনোনিমাস ওয়ার্ড কি হতে পারে? মোটিভেশনাল, uplifting, encouraging, empowering, moving, heartening, influential, touching, or eye-opening. Okay? এবার আসি, next come to the next para. Nishad was born. এবার আপনারা তার জন্ম বৃত্তান্তগুলো জানবো। Nishad was born in 5 January 1981 in the village called Theuri. বলতে নিশাদ 1981 সালের 5 জানুয়ারি, which is situated in রামগঞ্জ উপজেলা in লক্ষ্মীপুর ডিস্ট্রিক্ট। লক্ষ্মীপুর ডিস্ট্রিক্ট 5 জানুয়ারি লক্ষ্মীপুর জেলার রামগঞ্জ উপজেলার তেরি নামক গ্রামে নিশাদ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। She completed her schooling বলতে স্কুল জীবন from Bottomley Home Girls High School in 1997. Completed বলতে সম্পূর্ণ করা, she completed সম্পূর্ণ করেছিলেন, বলছে যে তার 1997 সালে বটমলি হোম গার্লস হাই স্কুল থেকে তিনি তার স্কুল জীবন শেষ করেছেন। and passed SSC from শহীদ আনোয়ার গার্লস কলেজ in 1999 এবং 1999 সালে তিনি শহীদ আনোয়ার গার্লস কলেজ থেকে SSC পাস করেন। she earned her bachelor's and master degree in accounting from Dhaka City College. উনি হচ্ছেন ঢাকা সিটি কলেজ থেকে হিসাব বিজ্ঞানে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্থাৎ BA MA এগুলো পাশ করেছেন। and currently works for Dhaka Warsa as an accountant এবং বর্তমানে তিনি ঢাকা ওয়াসায় একজন অ্যাকাউন্টেন্ট হিসাবে, হিসাব রক্ষক হিসাবে কাজ করছেন। ওকে, এখানে আমরা একটা শব্দ পেলাম অ্যাকাউন্টেন্ট। এই শব্দটার হচ্ছে সিনোনিমগুলো আমরা জানবো। অ্যাকাউন্টেন্ট শব্দের অর্থ হচ্ছে হিসাব রক্ষক। তো এটা আর কি সিনোনিম হতে পারে? যেমন এর আরো সিনোনিম হতে পারে অডিটর, ফিনান্সিয়াল অ্যানালিস্ট, ওকে, ফিনান্সিয়াল অ্যানালিস্ট হতে পারে ট্রেজারার,
হতে পারে ফিনান্সিয়াল অফিসার, খেয়াল করো প্লিজ ফলো, অডিটর হতে পারে, ফিনান্সিয়াল অ্যানালিস্ট হতে পারে, কন্ট্রোলার হতে পারে, ট্রেজারার হতে পারে, ফিনান্স অফিসার হতে পারে। ঠিক আছে, যেমন এখানে আমরা বলছি যে শি ওয়ার্কস অ্যাজ অ্যান অ্যাকাউন্টেন্ট ইন এ প্রাইভেট ফার্ম। একটা সেন্টেন্স যদি বলি যে অ্যাকাউন্টেন্ট শব্দ দিয়ে একটা সেন্টেন্স তৈরি করো, তখন তুমি কিভাবে, তিনি অ্যাকাউন্টেন্ট হিসেবে একটা প্রাইভেট ফার্মে কাজ করছেন, এটা ইংলিশ কি হবে? শি ওয়ার্কস অ্যাজ অ্যান অ্যাকাউন্টেন্ট ইন আ প্রাইভেট ফার্ম। তাহলে এখানে এই অ্যাকাউন্টেন্টের যে সিনোনিমগুলো বললাম, সিনোনিমাস ওয়ার্ডগুলো, এগুলো কিন্তু তোমার জানা খুবই জরুরি। ওকে, কাম টু দ্য নেক্সট প্যারা। She is also interested. Interested মানে কি? আগ্রহী, তাই না? এই শব্দটার সিনোনিম কি হবে? সিনোনিমাস ওয়ার্ড কি হবে? তোমাদের কিন্তু সেকেন্ড পার্টে অ্যান্টোনিম সিনোনিম আছে, সেখান থেকে কিন্তু সিনোনিম অ্যান্টোনিমগুলো, সেই জন্য প্রত্যেকটা প্যাসেজ থেকে শব্দগুলো জানা দরকার। যেমন ইন্টারেস্টেড, এই শব্দটার সিনোনিম হচ্ছে কি হতে পারে? কিউরিয়াস। এই যে এখানে এই শব্দটা ইন্টারেস্টেড, কিউরিয়াস মানে খুব আগ্রহী, হতে পারে এনগেজড, হতে পারে ইনভলভড, হতে পারে এগার, হতে পারে কিন, হতে পারে এনথিউজিয়াস্টিক, কত শব্দ খেয়াল করো, ফ্যাসিনেটেড, হতে পারে অ্যাবজর্ভ, হতে পারে ইন্ট্রিগড, হতে পারে অ্যাটেন্টিভ। আমি জানি, কিন্তু তোমাদের তো শিখতে হবে, তোমরা এই ক্লাসটা ভালো করে দেখবে। ইন্টারেস্টেড কৌতূহলী বা উৎসাহী। She is also interested in different languages, বিভিন্ন ভাষা, and culture, culture বলতে ট্র্যাডিশন of the world, পৃথিবীর, তাই না? And has enrolled for her MA in Japan studies in Dhaka University. এখানে enrolled একটা শব্দ, enrolled, এই শব্দের মিনিংটা কি হবে? এটা সিনোনিম কি হতে পারে? enrolled শব্দটা, যেমন উনি এখানে মিনিংটা আসছে যে she is also interested in different languages and culture of the world, তিনি বিভিন্ন ভাষা এবং সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহী ছিলেন। and she enrolled, এখানে she has enrolled for an MA in Japan studies at Dhaka, মানে তিনি হচ্ছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জাপান স্টাডিজে উনি MA কোর্সে ভর্তি হয়েছেন। এখানে ইনরোল শব্দের সিনোনিম হতে পারে, যেমন রেজিস্টার্ড হতে পারে, সাইনড আপ হতে পারে, অ্যাডমিটেড হতে পারে, আমরা জানি অ্যাডমিট মানে ভর্তি হওয়া, এটা খুব সাধারণ একটা শব্দ। জয়েন্ড হতে পারে, এন্টার্ড হতে পারে, সাবস্ক্রাইবড হতে পারে, লিস্টেড হতে পারে, অনেকগুলো শব্দ। দেখ ইনরোলের কিন্তু 5-6টা শব্দ, তোমরা কিন্তু এই শব্দগুলো নিজেরা শেখার চেষ্টা করবে। ইনরোলড ডিকশনারি দেখে, অক্সফোর্ড অ্যাডভান্স লার্নার্স ডিকশনারি অথবা ক্যামব্রিজ অ্যাডভান্স লার্নার ডিকশনারি, এই ডিকশনারিগুলো এখন থেকে পড়ার চেষ্টা করবে। She has enrolled for her MA in Japan Studies and Dhaka University, তিনি জাপান স্টাডিজে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে MA কোর্সে ভর্তি হয়েছিলেন। For us, Nishat's life comes across as especially significant. বলছে যে নিশাতের জীবন যখন এগিয়ে যাচ্ছে, সেটা হচ্ছে comes across as especially significant, নিশাতের জীবন তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ কি? এটি আমাদের কি দেখাচ্ছে? It tells us, এটা বলছে আমাদের বা দেখাচ্ছে how the influence of one person, মানে একজন মানুষের influence of one person মানে একজন মানুষের প্রভাব can motivate, মানে কি উৎসাহিত করতে পারে, এনকারেজ করতে পারে। এখানে মোটিভেট শব্দটার মিনিংগুলো, মোটিভেট, এই মোটিভেট শব্দটার মিনিং যেগুলো, যেমন ইন্সপায়ার হতে পারে, তারপরে ইন্সপায়ার হতে পারে, তারপরে এখানে হতে পারে হচ্ছে এনকারেজ, হতে পারে স্টিমুলেট, হতে পারে ড্রাইভ, হতে পারে এনার্জাইজ, হতে পারে ইনফ্লুয়েন্স, হতে পারে আর্ট, হতে পারে পারসুয়েট। তবে এখানে বেশি কাজের হচ্ছে ইন্সপায়ার বা এনকারেজ।
তো এখানে বলা হচ্ছে যে নিশাতের জীবন হচ্ছে খুব তাৎপর্যপূর্ণ। হাউ দ্য ইনফ্লুয়েন্স অফ ওয়ান পারসন, একজন মানুষের প্রভাব ক্যান মোটিভেট, তাকে কিভাবে অনুপ্রাণিত করেছে, টু লার্ন সামওয়ান, কাউকে অনুপ্রাণিত করেছে, টু বিগ ড্রিমস মানে বড় ড্রিম বিগ মানে বড় স্বপ্নের দিকে। অর্থাৎ এখানে মূল মিনিংটা আসছে যে নিশাতের জীবন বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ এটি আমাদের দেখায় যে একজন মানুষের প্রভাব কিভাবে কাউকে বড় স্বপ্ন দেখাতে উদ্বুদ্ধ করেছে। ওকে, অ্যাজ দ্য ডটার অফ ফ্রিডম ফাইটার, যেহেতু উনি হচ্ছেন একজন মুক্তিযোদ্ধার সন্তান, সেক্ষেত্রে নিশাত হ্যাড টু ফেস মেনি অবস্ট্রাকল। এখানে একটি শব্দ খেয়াল করো, অবস্ট্রাকল। অবস্ট্রাকল এই শব্দটা অর্থ হচ্ছে বাধা। এর আরও সিনোনিমাস ওয়ার্ড আছে, যেমন ব্যারিয়ার মানে বাধা, ব্যারিয়ার্স, আরও হতে পারে হার্ডলস। ওকে, এই যে অবস্ট্রাকল শব্দটা দেখো কত শব্দ আছে, ব্যারিয়ার্স আছে, হার্ডলস আছে, চ্যালেঞ্জ আছে, সেটব্যাকস আছে, ঠিক আছে, ইম্পেডিমেন্টস আছে, ইম্পেডিমেন্টস মানেও বাধা, অবস্ট্রাকশন মানে বাধা, কমপ্লিকেশনস মানে বাধা, ব্লকেটস মানে বাধা, ডিফিকাল্টিস মানে বাধা, এগুলো সবই হচ্ছে অবস্ট্রাকলের হচ্ছে সিনোনিমাস ওয়ার্ড। অর্থাৎ আমরা যদি এটাকে সেন্টেন্স হিসাবে করি, নিশাত হ্যাজ ফেসড মেনি অবস্ট্রাকল ইন হার জার্নি, নিশাত হ্যাজ ফেসড মেনি চ্যালেঞ্জেস ইন হার জার্নি, নিশাত হ্যাজ ফেসড মেনি হার্ডলস ইন হার জার্নি, নিশাত হ্যাজ ফেসড মেনি অবস্ট্রাকল, অথবা নিশাত হ্যাজ ফেসড মেনি সেটব্যাকস ইন হার জার্নি। ওকে ডিয়ার লার্নার্স, এই ক্লাসটা খুব মনোযোগ দিয়ে দেখবে। আসলে আমরা সিনোনিমাস ওয়ার্ডগুলো না জানার জন্য আমরা পরীক্ষাতে ভালোভাবে আনসার করতে পারি না। উইথ ক্লু, উইদাউট ক্লু, এগুলো যখন আমাদের অ্যান্সার করতে হবে তখন কিন্তু এই সিনোনিমাস ওয়ার্ডগুলো বসানো দরকার। দেখা যাচ্ছে অবস্ট্রাকল মনে নাই, সেক্ষেত্রে আমরা এখানে অন্য কিছু চ্যালেঞ্জ দিতে পারি, ডিফিকাল্টিস দিতে পারি। ওকে, তো এখানে আমরা আসি, নিশাত হ্যাড টু ফেস মেনি চ্যালেঞ্জেস ইন হার লাইফ, নিশাতকে অনেক ধরনের বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। বাট হার মাদার হার রোল মডেল, কিন্তু তার মা ছিল তার রোল মডেল। রোল মডেল এই শব্দটার অর্থ কি? রোল মডেল, আমি কিন্তু খুব ভেঙে ভেঙে সিনোনিমাস ওয়ার্ড দিয়ে তোমাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করছি, তোমরা এগুলো তুলে নিতে পারো। রোল মডেল বলতে এখানে বলছে যে এক্সাম্পল, এখানে রোল মডেল শব্দটার মিনিং হচ্ছে সিনোনিমাস ওয়ার্ড দিয়ে এটা দেওয়া যায়, ইট উড বি এক্সাম্পল, অথবা হতে পারে ইন্সপিরেশন, হতে পারে মেন্টর, হতে পারে গাইড, হতে পারে আইডল, হতে পারে হিরো, হতে পারে লিডার, হতে পারে এক্সাম্পলার, হতে পারে প্যাটার্ন, অ্যান্ড হতে পারে ইনফ্লুয়েন্সার। তার মানে তার মা ছিল তার জন্য একজন রোল মডেল, ঠিক আছে, যিনি তার আদর্শ। গেভ হার কারেজ, কারেজ মানে কি? সাহস। তিনি তাকে কি দিয়েছিলেন? কারেজ। আসলে এই কারেজ শব্দটার হচ্ছে সিনোনিম কি হবে আমরা একটু শুনি। কারেজ মানে তো সাহস, তাই না? তাহলে কারেজ শব্দটার সিনোনিম হতে পারে ব্রেভারি। ব্রেভ মানে সাহস না, কারেজ, তাহলে সিনোনিমাস ওয়ার্ড হতে পারে ব্রেভারি, হতে পারে ভেলর, হতে পারে বোল্ডনেস, হতে পারে ফিয়ারলেসনেস, হতে পারে গ্যালান্ট্রি, হতে পারে ডেয়ারিং, হতে পারে ফর্টিটিউড, হতে পারে অডাসিটি, হতে পারে ডিটারমিনেশন। এখানে ডিটারমিনেশন শব্দটা আছে, এটা দরকার নাই। অডাসিটি হতে পারে বা ব্রেভারি হতে পারে। ব্রেভারি শব্দটা খুব অ্যাপ্রোপ্রিয়েট, মানে তোমরা পড়বে, এগুলো জানা দরকার। গেভার কারেজ, তাকে সাহস দিয়েছিল, অ্যান্ড ডিটারমিনেশন, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ করেছিল বা দৃঢ়তা জুগিয়েছিল। ওভারকাম, ওভারকাম বলতে কি? মানে ও বাধা অতিক্রম করা, ওভারকাম। এটার সিনোনিম আমরা একটু শুনি, ওভারকাম। ওভারকাম মানে বাধা অতিক্রম করা আর কি। তো এটার অনেক সিনোনিমাস শব্দ আছে, যেমন ওভারকামের সিনোনিমাস শব্দ হচ্ছে কনকিউর। কনকিউর বলতে জয় করা, তাহলে এখানে বাধা অতিক্রম করা এটাকে বলা হয়। ডিফিট, এটা অতিক্রম, পরাজিত করা।
সারমাউন্ট এটা হতে পারে, প্রিভেল ওভার এটা হতে পারে, মাস্টার হতে পারে, বিট হতে পারে, ট্রিম ওভার খুব সুন্দর একটা শব্দ, ট্রিম ওভার যেটার অর্থ হচ্ছে বাধা অতিক্রম করা, রাইজ অ্যাবভ এটা হতে পারে, গেট পাস্ট এটা হতে পারে, ওভার পাওয়ার। ওকে, তাহলে এখানে খেয়াল করো, নিশাদ হ্যাড টু ফেস মেনি অবস্টাকল ইন হার লাইফ। নিশাদকে তার জীবনে অনেক বেশি বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে, কিন্তু বাট হার মাদার হার রোল মডেল, কিন্তু তার মা ছিল তার রোল মডেল, গেভ হার কারেজ তাকে সাহস দিয়েছেন এবং দৃঢ়তা জুগিয়েছেন, ওভারকাম মানে কনকিউর, ওভারকাম অর্থাৎ অনুপ্রাণিত করেছেন, ওভারকাম, ডিটারমিনেশন টু ওভারকাম মানে বাধা অতিক্রম করতে দৃঢ়তা জুগিয়েছেন, আর পারসু হার ড্রিমস এবং স্বপ্ন অনুসরণ করতে অনুপ্রাণিত করেছেন। পারসু এটা একটা শব্দ, তাই না? পারসিউ, পারসিউ শব্দের সিনোনিম কি হতে পারে? এগুলো কিন্তু জানা খুবই দরকার। পারসিউ, পারসিউ বলতে অনুসরণ করা, তো সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি ফলো, এটা একটা শব্দ। সিক, সিকের থেকেও ভালো হয় এম ফর, মানে ভার্বাল ফ্রেজ আছে কিছু, ওগুলো দিয়ে তোমরা করতে পারো, যেমন এম ফর, গো আফটার, অ্যাসপায়ার টু, প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ আছে, সেখানে কিছু শব্দ আসে যেমন অ্যাসপায়ার টু, পারসু, ওয়ার্ড টু ওয়ার্ড এটা হতে পারে, হান্ট হতে পারে, ট্রাক হতে পারে, প্রচুর শব্দ। তোমরা এগুলো কি করবা, করার চেষ্টা করবে। তাহলে একজন মুক্তিযোদ্ধার কন্যা হিসেবে নিশাদকে অনেক বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে, কিন্তু তার মা যিনি তার আদর্শ, তাকে এই বাধা অতিক্রম করার সাহস এবং দৃঢ়তা জুগিয়েছেন এবং নিজের স্বপ্নকে অনুসরণ করতে অনুপ্রাণিত করেছে। আমরা এতক্ষণ শব্দগুলো জানলাম। এবার আমরা আসি নিশাত মজুমদারের মা সম্পর্কে। নিশাত মজুমদার, নিশাত মাদার, নিশাতের মা ইজ এ হার্ডওয়ার্কিং, হার্ডওয়ার্কিং বলতে পরিশ্রমী, অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ডিং ওম্যান, সহানুভূতিশীল নারী, হু হ্যাজ বিন এ পিলার অফ সাপোর্ট ফর হার ফ্যামিলি ইন দ্য ডিরেস্ট অফ সিচুয়েশন। এখানে ডিরেস্ট অফ সিচুয়েশন এই শব্দটা একটু আমাদের জানার দরকার আছে। ডিরেস্ট অফ সিচুয়েশন, এটা ডিরেস্ট অফ সিচুয়েশন বলতে বোঝাচ্ছে অর্থাৎ মোস্ট ক্রিটিক্যাল সিচুয়েশন, অথবা বোঝা যায় যে গ্রেভেস্ট সিচুয়েশন, অথবা বলতে পারি মোস্ট ডেসপারেট সিচুয়েশন, ওয়ার্স্ট কেস সিনারিও, মোস্ট আর্জেন্ট সিচুয়েশন, অথবা হতে পারে মোস্ট সেভিয়ার সিচুয়েশন, মোস্ট সিরিয়াস প্রেডিকামেন্ট, মোস্ট এক্সট্রা সার্কামস্টেন্স, মোস্ট অ্যালার্মিং সিচুয়েশন, ক্রিটিক্যাল কন্ডিশন। দেখছো কতগুলো শব্দ, ডিরেস্ট অফ সিচুয়েশন। তার মানে এখানে বলছে নিশাতের মা মজুমদার একজন পরিশ্রমী এবং সহানুভূতিশীল নারী ছিলেন, যিনি সব জীবনের কঠিন পরিস্থিতিতেও তার পরিবারের জন্য একজন ভরসাস্থল হয়েছিলেন। নিশাত লার্ন ফ্রম হার মাদার হাউ টু কিপ মেন্টাল স্ট্রেংথ, মানে মানসিক যে শক্তিটা, মেন্টাল স্ট্রেংথ মানে শক্তি, নিশাত তার মায়ের কাছ থেকে শিখেছিলেন যে মানসিক শক্তিটাকে কিভাবে ধরে রাখতে হয়। অ্যান্ড ক্লাইমেটিশাস, ক্লাইমেটিশাস এই শব্দটার সিনোনিম কি হয়? অর্থাৎ এখানে ক্লাইমেটিশিয়াস মোমেন্টস অফ লাইফ, অর্থাৎ মানে এখানে বলছে দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তগুলোতে, এখানে দুর্যোগপূর্ণ, ক্লাইমেটিশিয়াস বলতে দুর্যোগপূর্ণ, সেক্ষেত্রে এটা সিনোনিমাস ওয়ার্ডগুলো আমাদের জানতে হবে। ক্লাইমেটিশিয়াস, এখানে সিনোনিমাস ওয়ার্ডগুলো যেমন ডিজাস্টারাস হতে পারে, ক্যাটাস্ট্রফিক হতে পারে, ডিভাস্টেটিং হতে পারে, ট্রাজিক হতে পারে, ড্রেডফুল হতে পারে, যে কোনো শব্দ। তোমরা এই শব্দগুলো দুটো তিনটে করে শেখো, দুটো তিনটা করে শব্দ শেখো, তাও কিন্তু তোমরা অনেক এগিয়ে যাবে। ড্রেডফুল হতে পারে, রুইনিং হতে পারে, ফ্যাটাল হতে পারে, সেভিয়ার হতে পারে, ডিস্ট্রাকটিভ হতে পারে, জায়ার হতে পারে। ওকে, তার মানে হাউ টু কিপ মেন্টাল মানে মানসিক শক্তিটা কিভাবে ধরে রাখতে হয় দুর্যোগপূর্ণ, ইন ক্লাইমেটিশিয়াস মোমেন্ট, ইন ডিজাস্ট্রাস মোমেন্টস,
এখানে ইন ডিজাস্টারাস মোমেন্ট শব্দটাও ইউজ করা যায়, a dreadful moment of life, ওকে। তার মানে অর্থাৎ দুর্যোগের মুহূর্তগুলোতে মানসিক শক্তিটা কিভাবে ধরে রাখতে হয়, নিশাত লার্ন ফ্রম হার মাদার, নিশাত তার মায়ের কাছ থেকে শিখেছিলেন। তারপরে বলছে নিশাত বিগান হার ড্রিম অফ কনকিউরিং মাউন্টেন্স, এবং তার মায়ের কাছ থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে নিশাত কনকিউরিং মাউন্টেন্স বলতে পাহাড় জয়ের স্বপ্ন দেখা কি করেছেন, শুরু করেছেন। কনকিউরিং, এখানে কনকিউরিং মানে জয় করা, তাই না? এটার সিনোনিম আমরা একটু দেখি, শুনি। এটা সিনোনিম হতে পারে, যেমন ওভারকামিং হতে পারে, ওভারকামিং জয় করা, ওভারকাম ডিফিটিং হতে পারে, উইনিং হতে পারে, সাবজুইং হতে পারে, ভ্যাঙ্কুইশিং হতে পারে, ট্রিম্পিং ওভার হতে পারে, মাস্টারিং হতে পারে, চেকিং ওভার হতে পারে, সিজিং হতে পারে, ওভার পাওয়ারিং হতে পারে। Dear learners, I think I expect you all got the information. এবার আমরা এখানে কিছু কোশ্চেন দেখতে পাচ্ছি যে who is Nishat Majumdar and why is she considered a sports icon in Bangladesh? তার মানে নিশাত মজুমদার কে ছিলেন, তাই না? এবং হোয়াই, কেন তিনি, বলছে যে হোয়াই ইজ শি। আমাদের কিন্তু প্রশ্নগুলো বুঝতে হবে, হ্যাঁ, যে প্রশ্নে কি বলছে। তোমরা কিন্তু পড়তে না পারলে তো বুঝতে পারবে না, মানে মিনিং না জানলে তোমরা কিন্তু প্রশ্ন বুঝতে পারবে না, ঠিক আছে? তার মানে কেন তিনি একজন বাংলাদেশের স্পোর্টস আইকন হয়েছিলেন, তাই না? আসলে আমরা প্রশ্নের অ্যান্সারগুলো একটু জানি, তাহলে আমরা এটা আমাদের কাছে একটু সহজ হবে। বাংলাদেশের স্পোর্টস আইকন হিসাবে কেন, বাংলাদেশ হিসাবে মানে কেন উনি বিবেচিত হয়েছিলেন, বলছে যে নিশাত মজুমদার কে ছিলেন এবং উনি বাংলাদেশে, বলছে যে নিশাত মজুমদার ছিলেন একজন পায়োনিয়ারিং বাংলাদেশি। মানে নিশাত মজুমদার, ইংলিশে যখন তোমরা আনসার করবে তখন এখানে টেন্সের খেয়াল করবে, অর্থাৎ এখানে ইজ দিয়ে করা আছে, প্রেজেন্ট টেন্সে আছে, তাহলে এখানে আনসারটা কী হবে? আমি একটু শর্টলি বলছি যে নিশাত মজুমদার ইজ আ পায়োনিয়ারিং বাংলাদেশি মাউন্টেনার and a prominent figure in the country's sports story. She is celebrated as the first Bangladeshi woman to summit Mount Everest, achieving this remarkable feat on May 19, 2012 at 19:30 AM Bangladesh time. তাই না? এই যে শব্দগুলো, এই যে এইভাবে তোমরা অ্যান্সার করার চেষ্টা করবে। তারপরে আরও আছে যে what are the three qualities? What are the three qualities that Nishat is proud of in her life? মানে তার কি কি কোয়ালিটি ছিল, মানে কি কি কোয়ালিটি ছিল যার জন্য নিশাত মানে তার জীবনে সে খুবই গর্বিত ছিল। তাহলে আসো আমরা জানি নিশাত হচ্ছে তিনটি বিষয় ছিল এখানে। আমরা নিশাত মজুমদার ইজ এ প্রাউড অফ দিস থ্রি কোয়ালিটিস ইন আ লাইফ। ফার্স্ট হচ্ছে যে আনওয়াভারিং, প্রথমটা ছিল যে আনওয়াভারিং প্যারেন্টাল সাপোর্ট, আর একটা ছিল হার ফাদার্স লিগেসি। মানে এখানে আনওয়াভারিং প্যারেন্টাল সাপোর্ট বলতে বোঝাচ্ছে যে শি ভ্যালুজ দ্য স্ট্রং এনকারেজমেন্ট অ্যান্ড ব্যাকিং শি রিসিভ ফ্রম হার প্যারেন্টস, স্পেশালি হার ফাদার, which gave her confidence to pursue her dreams despite challenges. And her father was a, father's legacy bolte her father was a freedom fighter during Bangladesh's liberation war. Nishat takes pride in carrying forward
this legacy of courage and dedication. And number 3, her own determination and perseverance. মানে তার দৃঢ়তা ছিল, অধ্যবসায় ছিল। বলছে যে যেটা বলতে বোঝাচ্ছে যে নিশাদ is proud of her mental strength, resilience and determination that helped her overcome obstacle and achieve the extraordinary feat of climbing Mount Everest. জালানার্স, আজকে এ পর্যন্তই। আশা করছি যে এই বাকি প্রশ্নগুলো তোমরা নিজেরা করার চেষ্টা করবে। তো আমরা এতক্ষণ নিশাদ মজুমদারকে নিয়ে আলোচনা করলাম। তো আজকের ক্লাস এ পর্যন্ত। সবাই সুস্থ থাকো, ভালো থাকো। দ্যাটস অল ফর টুডে।